أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الماء الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ini surat Al-A'raf ayat 96 menyatakan Allah berfirman walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk suatu desa, suatu negeri amanu beriman wattaqu dan bertakwa kepada Allah, la fatahna niscaya akan kami buka kata Allah alaihim di atas mereka barokat, banyak barokah, banyak berkah. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatul khair fi khair, yakni keberkahan, kebaikan yang berlapis-lapis. Ziyadatul khairin fi khair. La fatahna alaihim barokat. Apa itu khair? Kesehatan, makanan, buah-buahan, air, ketentraman, sakinah, keamanan, itu barokah. Kullu syai' khair, kullu syai'in khairin, itu adalah barokah. Allah tambah ilmu, alhamdulillah, tambah bijaksana, itu barokah. Syaratnya adalah 2, iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barokah ini dibuka oleh Allah baik dari pintu langit ataupun pintu bumi. Dari atas, dari bawah, Allah bukakan pintu keberkahan. Asalkan orang itu mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu fa akhadnahum, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah-perintahnya Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami, kata Allah, kami siksa mereka sebab apa yang mereka perbuat. Bima kanu yaksibun. Semoga kita semuanya tetap dalam keadaan iman kepada Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali membawa iman dan takwa, sehingga selalu kita dalam naungan dan perlindungan Allah, naungan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Ayo bersama-sama. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أومن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Surat Al-A'raf ayat 105. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Jadi ayat 113 ini Al-A'raf, para saharoh, jadi jamaknya sihir, para penyihirnya Fir'aun, itu ketika diminta oleh Fir'aun untuk menandingi mukjizatnya Nabi Musa, kalau mereka meminta sesuatu ya, kepada Fir'aun, yaitu apa? Minta imbalan. Jadi ada kesepakatan MOU antara para penyihir dan Fir'aun. Lalu mereka berkata, para saharoh, innalana la ajron in kunna nahnul ghalibin. Apakah ya, ini meskipun di sini tidak ada kata hal atau a, tapi konteksnya di sini sudah ketahuan. Apakah innalana la ajron, sesungguhnya apakah kami itu akan mendapatkan balasan? Apakah mendapatkan imbalan? In kunna nahnul ghalibin, kalau kita sekiranya nanti menang. In kunna nahnul ghalibin, kalau kita menang nanti dapat apa? Balasannya apa? Dapat jabatan, dapat uang, atau dapat apa? Kemudian Firaun mengatakan ya, menyetujui pertanyaan mereka, kesepakatan mereka. Jawabannya Firaun adalah 115 ayat Al-A'raf, surat berikutnya 114. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Balasannya bukan uang, tapi posisi, jabatan. Qala na'am, iya kata Firaun, kalian akan mendapatkan balasan. Wa innakum laminal muqarrabin, dan sesungguhnya kalian pasti termasuk orang-orang yang kami dekatkan. Muqarrabin, didekatkan oleh Firaun, kasih posisi. Bisa jadi juga kasih uang juga ya, kasih uang
Ya, kemudian dikasih posisi, dikasih jabatan. Jadi di sini tidak mengatakan saya kasih fulus ya. Sa'utikum al-fulus an-nukut enggak, tapi wa innakum laminal muqarrabin. Ya, iya. Ya, pasti akan dapat balasannya itu apa? Minal muqarrabin. Jadi mendapatkan jabatan dekat di kalangan istana, termasuk orang-orang ring satu mungkin seperti itu, wallahu alam. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Kemudian tibalah waktu pertandingan antara Nabi Musa alaihissalam dan para penyihir. Kata para penyihir, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Ayo Nabi Musa, ayo Musa, engkau dulu yang lemparin atau kami yang lemparin duluan? Imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Qala alqu. Kemudian Musa mengatakan, alqu, ayo kamu duluan. Kalian duluan, alqu. Lemparkan tongkat-tongkat kalian atau sihir-sihir kalian. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'adzim. Maka setelah mereka para penyihir itu melemparkan tali-talinya, tongkat-tongkatnya, mereka berhasil menyihir mata pandangan manusia. A'yunan nas, a'yun ini mata-mata benar-benar mata manusia. Wastarhabuhum, dan mereka berhasil membuat yang hadir yang melihat itu takut. Wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim, dan para penyihir itu berhasil mendatangkan, menampilkan sihir yang sangat dahsyat. Waja'u bisihrin 'adzim. Jadi sihirnya negeri Mesir itu luar biasa ya, menakutkan. Kemudian Allah memfirmankan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa an alqi 'asak, ayo lemparkan tongkatmu, sekarang giliranmu, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Maka tiba-tiba tongkat itu ya menjadi ular yang sangat besar dan menelan semua ya, sihir, semua ular yang semua ular sihir yang berupa ular tersebut dari tali ataupun dari tongkat yang dimakan kemudian oleh ularnya Nabi Musa alaihissalam. Fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Fawaqa'al haq wa batala ma kanu ya'malun. Maka yang hak menang. Nah, tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular menang. Wa batala ma kanu ya'malun, dan kalalah sihir para penyihirnya Raja Fir'aun. Faghulibu hunalika wanqalabu sagirin. Maka para penyihir tersebut kali kalah. Maghlubun. Faghulibu hunalika wanqalabu sagirin. Maka mereka menjadi orang-orang yang kecil, kemudian orang-orang kalah, orang hina. Ya, tadinya nantangin, ayo saya dulu apa ente dulu yang lemparin sihir atau tantang. Ternyata mereka yang kalah. Nabi Musa mempersilahkan duluan mereka. Wa ulqiya saratu sajidin, dan para penyihir itu serta merta kemudian menjatuhkan diri, menyungkurkan dirinya dalam keadaan sujud. Ya, bersujud mengakui akan kehebatan Nabi Musa, karena mereka tahu para penyihir bahwasanya apa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa itu bukan sihir, bukan dari seorang manusia, tapi itu adalah mukjizat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin manusia bisa merubah tongkat menjadi benar-benar ular ya. Kalau para penyihir itu menyihir mata manusia yang asalnya tongkat atau tali kemudian menjadi ular. Qalu amanna birabbil alamin. Kemudian para sahara tadi mengatakan amanna birabbil alamin. Wahai Musa, kami beriman kepada Tuhan alamin, Tuhan semesta alam.
Mereka percaya kepada Tuhannya Nabi Musa. Siapa itu Rabbil Alamin? Rabbi Musa wa Harun. Saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun, saudaranya Musa. Qala Fir'aun, mengetahui itu Fir'aun marah. Fir'aun marah karena tadi para penyihir yang sudah menyepakati menandatangani MOU antara Fir'aun dan para penyihir, tahu-tahu ketika kalah beriman, berbalik, membelot dari Fir'aun. Fir'aun merasa dikhianati dan merasa tersakiti, merasa dikhianati, kok malah berbalik kepada atau ke dalam barisannya Nabi Musa dan Harun. Qala Fir'aunu, Fir'aun berkata, Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Hai kalian para sahara, para penyihir, kalian beriman kepada Musa sebelum saya izinkan, qablan adzan lakum. Wah, ini keterlaluan ini ya. Tadinya MOU dengan saya, tetapi setelah kalah kok malah beriman. Belum izin ke saya kok tahu-tahu berbelot, ya, membelot ke barisannya Nabi Musa. Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Marah besar Fir'aun. Kemudian Fir'aun mengatakan, inna hadala makrun, sungguh ini suatu tipu muslihat, makartumuhu yang telah kalian rencanakan. Oh, ini sekongkol ini. Kalian ini para penyihir sekongkol dengan Musa katanya. Makartumuhu fil madinati. Inna hadala makrum makartumuhu fil madinati litukhriju, di kota ini, litukhriju minha, supaya agar kalian dapat mengusir minha, dari Madinah ini, ahlaha, penduduknya. Fasawfa ta'lamun, perhatikan, lihat nanti kalian bakal tahu atas perbuatan ini. La ilaha illallah. Allah, di kalian ini sungguh sudah sekongkol dengan Musa untuk mengeluarkan penduduk Mesir itu dari kotanya. Kata Firaun kemudian mengancam, la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Pasti nanti akan aku potong tangan-tangan kalian dan kaki kalian. Jadi Firaun akan menyuruh algojonya, bala tentaranya, untuk memotong mereka tangannya dan kakinya. Min khilafin, dengan silang. Kanan dipotong, tangan kanan, kemudian kaki kiri dipotong, jadi silang, buntungnya bersilang. Ya Allah. Kemudian tsumma la'usallibannakum ajma'in, ketika sudah terhina, potong tangan yang kanan, potong tangan saya dengan silang, tangan dan kaki saya, nggak apa-apa. Kami semua bakal mati kok. Kita semua akan bakal kembali kok. Kemana? Ke Tuhan, Rabbil Alamin, Rabbi Musa wa Harun. Inna ila rabbina munqalibun. Fama tanqimu minna illa an amanna bi'aydi rabbina lamma ja'atna. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Kata para penyihir, ya, yang sudah beriman kepada Musa, wa matangkimu minna, dan engkau tidak akan dapat membalas menyiksa kami, illa an amanna, melainkan karena kami beriman, bi ayati rabbina, karena kami percaya kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang dibawa oleh Nabi Musa. Lamma ja'atna, ketika ayat tersebut sudah datang kepada kami. Jadi Fir'aun ini menyiksa karena mereka percaya kepada mukjizat, kepada ajaran Nabi Musa. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Kemudian mereka, para penyihir tadi, ya, berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkanlah
anugerahkanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan kalau kami harus mati di tangan Fir'aun, matikan kami membawa iman, membawa Islam, wa tawaffana muslimin. Jadi kaumnya Nabi Musa, agamanya Nabi Musa adalah agama Islam. Mereka yang beriman kepada Musa adalah disebut dengan muslim. Ya, beliau mengatakan ini para penyihir yang sudah iman, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wa qala al-malau min qaumi fir'auna atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadraka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Kemudian Fir'aun dan para pembesarnya memprovokasi, mengagitasi, memprovokasi penduduk Mesir, mengatakan, atadharu Musa, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya agar merusak bumi Mesir ini, yufsidu fil ardi wa yadharaka, dan meninggalkanmu, ahliatak, dan Tuhanmu. Kemudian Firaun menjawab, jadi pembesarnya ini memanas-manasi Fir'aun, ya. Qala al-malu min qaumi Fir'aun atadharu Musa, apakah engkau wahai Fir'aun diam aja membiarkan Musa dan kaumnya merusak, mengacak-acak keyakinan orang-orang di Mesir ini, kemudian meninggalkanmu, kamu sendirian, dan Tuhanmu. Qala sanuqatilu abna'ahum. Kemudian Fir'aun mengatakan, kami pertegas, kami akan membunuh anak-anak mereka dan mempermalukan perempuan-perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, kami berkuasa di atas mereka, kami akan menang. Wa inna fawqahum qahirun. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Ketika sudah mengetahui Firaun akan menyerang, Musa berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, mintalah tolong kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, bumi itu miliknya Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Allah wariskan bumi ini kepada siapapun yang Allah kehendaki untuk diberikannya. Yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah miliknya orang-orang yang beriman. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum ay yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Kata kaumnya Musa, kami telah ditindas oleh Fir'aun. Udhina min qabli an ta'tiyana, sebelum engkau datang dan setelah engkau datang. Qala asa rabbukum, kemudian Nabi Musa menguatkan mereka, asa rabbukum, semoga Tuhanmu akan menolongmu, membinasakan musuhmu, ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum, dan menjadikan kalian sebagai penguasa, khalifah fil ardi, fayanzura kaifa ta'malun. Kemudian Allah akan melihat apa yang kalian perbuat. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqshim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Kemudian Allah menghukum Fir'aun dan kaumnya, yaitu dengan kemarau panjang, bis-sinin, tahunan, 7 tahun. Wa naqshim minats thamarati, kekurangan paceklik, kekurangan buah-buahan, gandum dan lain sebagainya. Allah berikan adab itu supaya mereka sadar, ingat, la'allahum yadhakkarun, supaya taubat kepada Allah. Tapi tidak. Allah, la ilaha illallah. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ayat 131 surat Al-A'raf ini menyatakan kemudian, ketika kebaikan
datang, kemakmuran negeri Mesir datang, maka Fir'aun dan kaumnya mengatakan lana hadihi, ini berkat karena usaha kami, karena kami berusaha, karena kami pintar. Tetapi wa intusim sayyatun, ketika Mesir paceklik atau mendapatkan musibah, yatayyaru bi Musa, maka mereka melemparkan kesalahan kepada Musa wa mama'ah dan kaumnya. Ini gara-gara Musa. Jadi kalau ada orang suka menyalahkan pihak lain, ini adalah sifat-sifatnya Fir'aun. Fir'aun itu suka menyalahkan orang lain. Tapi orang-orang yang soleh, ketika ada suatu bencana, suatu kesalahan, yang disalahkan adalah dirinya sendiri, tidak menyalahkan pihak lain. Jadi orang yang suka menyalahkan pihak lain itu sifatnya Fir'aun. Ayatnya ini ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf 131. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah, bahwasanya nasib mereka itu ya, Fir'aun itu ya berada di dalam kekuasaan Allah. Indallahi walakin aksrum la ya'lamun. Waqalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka masih ngeyel saja kaumnya kaumnya Fir'aun itu. Berkata mereka kepada Musa, mahma ta'tina bihi, bukti apapun, tanda apapun yang engkau bawa kepada kami, mukjizat apapun yang engkau kasih kepada kami, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharna biha, apapun bukti yang engkau bawa pada kami, perlihatan kepada kami untuk menyihir kami, katanya. Ya Allah, jadi mukjizat Musa itu dikatakan sihir. Apapun sihir yang engkau bawa kepada kami, fama nahnu laka bimu'minin, kami enggak bakalan iman kepadamu. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kemudian kami kirimkan, kata Allah, kami kirimkan kepada mereka at-tufan, diberi cobaan, ya. Dikasih paceklik, masih saja ya, enggak beriman. Ya. Kemudian Allah kirimkan angin topan, puting beliung, wal jaroda, dan belalang masuk dalam kota ke rumah-rumah, wal kumala, kutu di mana-mana, wad dofadia, katak ya, katak yang mestinya di air masuk ke kota, wadama, darah di mana-mana. Ayati mufassalat, sebagai bukti yang jelas kalau itu adalah bukan sekedar bencana, pasti ada yang menggerakkan. Itu Allah Subhanahu wa taala, agar mereka la'allahum yadzakkarun. Tapi bukan mereka malah yadzakkarun ya, tapi fastakbaru, mereka malah sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka termasuk orang-orang yang mujrim, penjahat, kriminal itu, orang yang berdosa. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la'in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ketika Mesir ya sudah dikepung dengan bencana alam, topan, angin bitung beliung, darah, belalang, kutu, semua binatang-binatang kecil-kecil itu mengganggu kehidupan mereka, sudah tidak tahan lagi. Baru kemudian Fir'aun mau tobat ya, pura-pura tobat, minta pertolongan kepada Musa. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu, ketika azab tersebut sudah terjadi, melanda, Fir'aun dan kaumnya mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak, mintalah kepada Tuhanmu. Dia tahu, Fir'aun tahu, menyadari kalau itu adalah azab murka dari Tuhannya Nabi Musa. Mintalah, mohonlah kepada Tuhanmu, supaya apa? Supaya menghentikan azab tersebut. Bima ahida indak, sesuai dengan janjinya Allah kepadamu. Nah, kalau beriman, janjinya Allah, kalau beriman, Allah berikan kemakmuran, mereka akan dijauhkan dari azab. Kata Fir'aun kemudian,
kepada Musa, la in kasyafta anna rijza, kalau bencana alam ini reda, hilang, kami siap beriman kepadamu wahai Musa. La nu'minanna lak, kami pasti beriman kepadamu. Wa lanursilanna ma'ak, dan tidak itu saja, kami akan kirimkan kepadamu bersamamu Bani Israel. Silahkan Bani Israel engkau bawa keluar dari Mesir, dari penjajahannya Fir'aun. Wa lanursilanna maka Bani Israel. Kenyataannya bagaimana? Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Tapi ketika sudah dihilangkan oleh Allah, diangkat bencana tersebut, ya, sampai batas tertentu, ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusun. Mereka apa? Yankusun, ingkar janji. Ya. Allah, itulah ya, orang-orang mujrim ketika berjanji mengkhianati. Oleh karena itu Allah kemudian fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Sudah keterlaluan mereka itu, ya. Sudah mengkhianati janji kepada Allah. Dulu dikasih paceklik, ya, ditolong oleh Allah. Kemudian dikasih bencana alam, ya. Tufan, angin topan, belalang, kutu, katak, darah, kasih 5 tanda-tanda Allah yang merusak kotanya, tetap, ya, kemudian ingkar. Kemudian Allah menyiksa mereka, menghukum mereka dengan terakhir kali, yaitu fa'aghraqnahum. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya fil yammi, di laut Merah. Bi annahum kadzabu, sebab mereka mengingkari bi ayatina, ayat-ayat kami, kata Allah, wa kanu anha ghafilin, dan mereka benar-benar tidak memperdulikan ayat-ayat kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi magharibaha allati barakna fiha. Kemudian kata Allah, kami wariskan kekayaannya Fir'aun itu, Mesir itu, kepada kaum, ya, alladzina kanu yustad'afun, yang ditindas, ya, Bani Israel tadi. Ya, yustad'afuna masyariqal ardi magharibiha, diwariskan kepada mereka yang tertindas bagian timur dan baratnya bumi, allati barakna fiha, yang kami berkati. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru, telah sempurnalah firman Tuhanmu, Tuhan, kalimat perintahnya Allah sudah sempurna. Tammat kalimatu rabbikal husna, yang baik, ala bani Israil bima sabaru, ya, keputusan Allah telah berlaku kepada Bani Israel sebab kesabaran mereka. Wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun, dan kami hancurkan apa yang diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya, wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang telah mereka bangun dari kekuasaan Allah hancurkan. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Sampai di sini dulu kajian kita, ya, Al-A'raf juz ke-9 sampai ayat 137. Kita bersambung, bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.